ഒടുവിൽ ദില്ലി പോലീസ് ഐഷി ഘോഷിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു. ഐഷി ഘോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദില്ലി പാട്യാല ഹൗസ് കോടതി തടഞ്ഞു. പുതിയ കേസുകൾ എടുക്കരുതെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ പഴയ കേസുകളെടുത്ത് ഐഷിയെ പൂട്ടാനായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം. എന്നാൽ ആ നീക്കത്തിന് മേൽ ദില്ലി പാട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടായി. ഐഷിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സംഘപരിവാർ ഐഷി ഘോഷിനെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല. 2019 മുതൽ ഐഷി JNU സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയതു മുതൽ സംഘപരിവാറിന്റെ കണ്ണിലെ കരടാണ് ഐഷി ഘോഷ്. പ്രതികരിക്കുന്നവരെ അടിച്ചമർത്താനും നിശബ്ദരാക്കാനുമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടിയാണിത്. അങ്ങനെയൊന്നും മുട്ടുമടക്കുന്നവരല്ല SFI എന്ന പ്രസ്ഥാനവും അതിലെ നേതാക്കളും. ഇത് കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഐഷി ഘോഷിന്റെ വാക്കുകൾ കാണാം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോൾ പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐഷി ഘോഷിനെതിരായിട്ടുള്ള ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് ഇപ്പോൾ കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. First of all, congrats Aishi. You got a favorable verdict from the side of the court. Yeah, thank you. We have got a relief from the arrest warrant that was there for now. And the next hearing is on 21st of November. We have also received the evidences after so long, after requesting. So we will look into it. Our team is looking into it. Delhi police used a petty case against you for targeting the people who participated in the protest. See, these cases are normal. Whenever we protest in the national capital these days, they put some cases by saying that you can't protest, you have not taken permission, and these are cases. We are complying by the court. We come for hearings here. Even if we miss, there are warrants and we comply by that. Suddenly this urgency of the Delhi police to barge into the CPIM headquarters to search for me, and then suddenly saying that we have an arrest warrant, we have to arrest her in front of me, that we have orders to arrest you. And also, who were they? They were not having name tags, they were in civil clothes, they were in a private vehicles. How do we have a clarification that they are Delhi police? We don't have a clarification. This is not how some gunda activity is going on inside this country, that there is no respect for law and order by the Delhi police themselves. So we want to pose serious questions on the Home Minister. That what are you doing? What is happening under you? You are asking pellet guns to be fired on student and youth. Are we terrorists? We are standing here abiding by the law and order. We are demanding accountability for the government. Do you want to tell us that we are terrorists just because we are demanding accountability? So such kind of things will not be accepted inside this country. We are democratically protesting, and there is no wrong in democratic protests. Yesterday, the Minister JP Nadda commented in Lok Sabha on this issue. He said that this is a common thing, and also the same thing has happened to him during the emergency. So it's a question on JP Nadda ji. If you are saying that you were picked up during the time of emergency from the classroom, and this happens, it's normal. Are you trying to say that we are living in an emergency now? Then if it is so, then you should say it in the parliament that we are living in an emergency. We have been saying we are in an undeclared emergency, where police who are acting like goons can come inside your house, come inside your party office, come inside anywhere in civil clothes and has the authority to arrest you. What kind of democracy is this, where no law and order has been followed by those who are in power? So if JP Nadda is saying that he was done that in emergency, so is he saying we are also in this emergency situation, the police can act anything? Democracy does not survive in India. So this is a question on him, not on us. അത് തീർച്ചയായും ഒരു അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഐഷി ഘോഷും ചോദിക്കുന്നത്. പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ മുൻപിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഗോപി കടുവല്ലൂരിനോടൊപ്പം ഫെമിന സീൻ, കൈരളി ന്യൂസ്. ഫെമിന കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ഫെമിന, ഇപ്പോൾ ഐഷി ഘോഷിന് അനുകൂലമായി കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ അനുകൂല വിധി ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമെന്ന ഐഷി ഘോഷ് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുകയുമുണ്ടായി. അതായത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല ഈ ഐഷി ഘോഷിനെ സംഘപരിവാറുകാർ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഈ 2019 മുതൽ സംഘപരിവാർ ഈ ഐഷിക്കെതിരെയുണ്ട്, ഐഷിക്ക് പുറകെയുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ജന്തർ മന്ദിറിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേസെടുക്കില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പഴയ ചില കേസുകൾ കുത്തിപ്പൊക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. യൂണിഫോം പോലും ധരിക്കാതെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഐഷി ഘോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി AKG ഭവനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MPയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അവർ തിരികെ പോകുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്ന് ഈ പഴയ കേസ് 2021 കേസ്
കേസ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ എത്താനിരിക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടിയുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇപ്പോൾ ഐഷിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ഈ കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫെമിന കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്ന്. ഫെമിന, ഇപ്പോൾ ഈ അനുകൂല കോടതി വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നാണ് ഐഷി ഘോഷ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംഘപരിവാറുകാരുടെ ഈ പിന്തുടരൽ ഈ 2019 മുതൽ ഐഷിയുടെ പിറകെയാണ്. ഐഷിയെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ദ്രോഹിക്കാമെന്ന് നോക്കിയാണ് സംഘപരിവാറുകാർ നടക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ന് ഈ പഴയ 2021 കേസ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ എത്താനിരിക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐഷിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് AKG ഭവനിലേക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുന്നത്. അതും ഒരു പോലീസ് യൂണിഫോം പോലും ധരിക്കാതെ, ബാഡ്ജ് പോലും ധരിക്കാതെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ എത്തുന്നു. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അവർ തിരികെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഐഷിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഐഷിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നടക്കുന്നത്? തീർത്തും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലായി കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ? അതെ അംബിക, തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം ഈ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച ഈ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അതിന് മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് SFI നേതാവായിട്ടുള്ള ഐഷി ഘോഷ്. അപ്പോൾ ഈ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളവരോടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതികാരമാണ്, ഒരു പകവീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദില്ലി പോലീസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കേസുകൾ കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചവരെ വേട്ടയാടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം AKG ഭവനിലേക്ക്, അത് CPIM-ന്റെ ദേശീയ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ദേശീയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഓഫീസുള്ള AKG ഭവനിലേക്ക് പോലീസ് ഇരച്ചെത്തി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമുണ്ടായത്. എന്നാൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP അടക്കമുള്ളവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് തടയുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2021 ഒരു കേസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീക്കമുണ്ടായത്. ഐഷി ഘോഷ് തന്നെ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ തന്നെ തന്റെ പേരിൽ ഒരു 15ഓളം കേസുകൾ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ്. അതായത് ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിന്റെ ഹിയറിംഗ് നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ദില്ലി പോലീസ് ഈ പ്രക്ഷോഭം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കേസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അസാധാരണമാണ് എന്നാണ് ഐഷി ഘോഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ദില്ലി പോലീസിന്റെ നടപടികളിൽ അസാധാരണമാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഹിയറിംഗിന് കോടതിക്ക് മുൻപിൽ ഹാജരാകാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീക്കം ഉണ്ടായത്. നടപടികളുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. അതും 2021 ഒരു കേസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നിമിഷം തുടരണം. ഇപ്പോൾ ആദർശം സജി കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ആദർശം സജി, ഇന്നിപ്പോൾ കോടതിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഐഷി ഘോഷിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്, അതായത് ഈ പഴയ കേസുകളൊക്കെ കുത്തിപ്പൊക്കിയെടുത്ത് ഐഷിയെ പൂട്ടാനായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം. എന്നാൽ ആ നീക്കത്തിന് മേൽ ദില്ലി പാട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ ഇടപെടലാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് തീർത്തും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ നിരന്തരം ഐഷി ഘോഷിനെ അല്ലെങ്കിൽ SFIയെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടക്കം കണ്ടത്. എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം? ഒന്ന്, ഈ സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ സംഘപരിവാറിന് മുട്ടുകുത്തേണ്ടി വന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളാകമാനം തന്നെ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിൽ സംഘപരിവാറിന് മുട്ടുകുത്തേണ്ടി വന്നു. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു. ഇന്ത്യൻ ഹിറ്റ്ലറായിട്ടുള്ള മോദി വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു. ആ നിലയിൽ ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാം തന്നെ അതിനുശേഷം വേട്ടയാടാനുള്ള ഇടപെടലാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ സമരത്തിന്റെ നേതൃത്വ നിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഐഷി ഘോഷിനെ 2021 നടന്ന ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അതായത് ഇന്ന് കോടതി എടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഹിയറിംഗ് വെച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 2 ദിവസം മുന്നേ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ച് ആ സമരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഐഷിയെയും ഐഷി പ്രതികരിക്കുന്ന SFIയെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടൽ അവിടെ നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ കോടതിയിൽ നിന്ന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പൊ സംഘപരിവാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡൽഹി പോലീസിൽ നിന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായി ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 45 ദിവസം ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വമായി ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ 45 ദിവസത്തിനിടയിൽ ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഐഷിക്ക് ഒരു നോട്ടീസും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് തയ്യാറായില്ല.
അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ബോധപൂർവ്വം ഈ സമരത്തിന് ശേഷം അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ആ വേട്ടയാടി ആ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്താം എന്നാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കോടതി ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയ ഇടപെടൽ അത് തന്നെയാണല്ലോ. ആ യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടും കൂടിയല്ല പോലീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ നിലയിൽ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിച്ചാലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സഖാക്കൾ ഐഷി ഘോഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇഞ്ച് പിന്നോട്ട് പോകാൻ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ അതായത് ഏതൊക്കെ നിലയിൽ ഭരണ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിച്ചും അപ്പോ നമ്മൾ 20-ാം തീയതി കണ്ടതാണ് സമരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് നരനായാട്ട് നടത്തിയതെന്ന്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇപ്പം ഡൽഹി മാത്രമല്ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി തന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 8ഓളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, അതിനകത്ത് 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 7ഉം BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. കേരളത്തിലും അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കേരളത്തിലും ആ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായിട്ട് വേണം. പക്ഷെ കേരളത്തിലും ഇതേ നയമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ് ഇതുവരെ പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊക്കെ നിലയിൽ ഭരണ സംവിധാനം വിദ്യാർത്ഥികളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാകില്ല. ഈ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം SFIയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവും. ഏതൊക്കെ നിലയിൽ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ശരി, ഫെമിന ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ഫെമിന, ഇപ്പോൾ ഈ ആദർശം സജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏത് ഇടപെടൽ നടത്തിയാലും അതിലൊന്നും ഭയപ്പെടില്ല, ഇതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതായത് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് പല വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് കണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ 2021 ഒരു കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഐഷിയെയും അതേ രീതിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇടപെടൽ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയത്, പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. അതേ അവധിക, നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ CJP പ്രതിഷേധം 20-ാം തീയതി പാർലമെന്റ് മാർച്ചിനെ എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് അടിച്ചമർത്തിയതെന്ന് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ CJP പ്രതിഷേധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന് മുൻപിലേക്ക് വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം മുൻപോട്ട് വെച്ച ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അവർക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളെല്ലാം പിൻവലിക്കും, ഭാവിയിൽ വേട്ടയാടില്ല എന്ന ഉറപ്പ് നൽകിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി നീറ്റ് പേപ്പർ പരീക്ഷയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം കേന്ദ്രം തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകളെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഐഷി ഘോഷിന് എതിരെ ഉണ്ടായതും സമാന തരത്തിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത് ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് കോടതി റദ്ദ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ വേട്ടയാടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി JP നദ്ദ പറഞ്ഞത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് തനിക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് തന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഐഷി ഘോഷിന്റെ അറസ്റ്റിനെ JP നദ്ദ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ ഇത്തരത്തിൽ വേട്ടയാടാനുള്ള ദില്ലി പോലീസിന്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനേറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് വേട്ടയാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുമ്പോൾ പഴുതുകൾ ഉണ്ടാക്കി നിയമത്തിന്റെ ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ കണ്ടെത്തി അവരുടെ പഴയ കേസുകൾ കുത്തിപ്പൊക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതേസമയത്ത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് ഈ ദില്ലി പോലീസിനെതിരായിട്ട് ഒക്കെ അപകീർത്തികരമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ എക്സിനോടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളോടും ദില്ലി പോലീസ് തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ആവിഷ്കാര സ്വതന്ത്രത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം കൂടിയാണ്
തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഉറപ്പാണോ നൽകിയത് അതെല്ലാം ലംഘിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നമുക്കറിയാം ഈ പ്രതിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെരുവിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ, കണ്ടന്റുകളിലൂടെ, റീലുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവർ, ഈ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. എന്നാൽ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഭാഗമായ വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരുവിൽ എങ്ങനെയാണ് മർദ്ദിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ 20-ാം തീയതി കണ്ടു. വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അതിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചവരെ വേട്ടയാടുന്നു. പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത, കണ്ടന്റുകൾ ഇട്ട ആളുകളെ, അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളെയെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ അക്കൗണ്ടുകളെ മരവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അവർക്കെതിരെ ഈ അപകീർത്തികരമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടു എന്ന പേരിലൊക്കെ കേസെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് നിയമത്തിന്റെ ലൂപ്പ് ഹോളിലൂടെ അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. അത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു നീക്കം കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിധി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശരി. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെയും വിമർശിക്കുന്നവരെയും അടിച്ചമർത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം. എന്നാൽ അതിലൊന്നും ഭയപ്പെടാതെ എന്ത് വില കൊടുത്തും പ്രതിഷേധവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും അറിയിക്കുന്നത്.